हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਲਾਸ 12th ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 5 ਚੈਪਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪੰਜੋ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ? फाइनेंशियल प्लैनिंग। तो देखो इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ना है कि फाइनेंशियल प्लैनिंग की हुंदी हैगी ते फाइनेंशियल प्लैनिंग किवें कीती जांदी हैगी, वो सारा कुछ आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना है। तो सब तो पहलां तां आपां यही समझे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दा मतलब की हैगा। मैनेजमेंट दा मतलब आपां सारिਆਂ ने हुण तक समझ ही लिया हैगा की हैगा। मैनेजमेंट एक प्रोसैस है, एक एक्टिविटी है बिजनेस दी जिहदे विच तुसीं की कर रहे होगे, सारियां चीज़ां नूं मैनेज कर रहे हो एक प्रोसैस थ्रू, ताकि जो भी तुहाडा ऑब्जेक्टिव है, जो भी रिजल्ट तुहानूं चाहीदा हैगा उहनूं तुसीं इफैक्टिवली एफिशिएंटली की कर सको, अचीव कर सको। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे विच भी आपां यही चीज करनी है कि आपां इफेक्टिवली एफिशिएंटली रिजल्ट्स नूं अचीव करन लई चीज़ां नूं मैनेज करना हैगा। लेकिन किहनूं मैनेज करना हैगा? अपने फाइनेंसिस नूं। बिजनेस दे विच जो आपां नूं फाइनेंसिस चाहिए हुंदे हैगे उन्हां नूं मैनेज करन नूं की क्या हैगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हैगा। हुण देखो यार, जे तुसीं कोई बिजनेस शुरू करना हैगा, बिजनेस नूं वड्डा करना हैगा, बिजनेस दी कोई छोटी एक्टिविटी ही परफॉर्म करनी हैगी, ओहदे लई भी आपां नूं की चाहिदा हैगा? आपां नूं फंड्स दी रिक्वायरमेंट हुंदी हैगी। बिना फंड्स तो, बिना पैसों तो ना तो आपां बिजनेस शुरू कर सकदे हांगे, ना ही बिजनेस दी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकदे हां ते ना ही बिजनेस नूं वड्डा कर सकदे हांगे। तां करके जो फंड्स हैगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं अपने बिजनेस लिए। बिना पैसे तो अपना बिजनेस ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। तो फंड्स की बहुत इंपॉर्टेंस हैगी। तो इन्हां नूं मैनेज करना भी उन्ना ही इंपॉर्टेंट है। जिन्ने इंपॉर्टेंट फंड्स है उन्हां नूं मैनेज करना भी की हैगा, उन्ना ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर दे विच आपां बस यही चीज़ पढ़नी हैगी कि फंड्स जो है उन्हां नूं किवें आपां मैनेज करिए कि जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैगे उन्हां नूं आपां अचीव कर सकीए। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिहड़ा चैप्टर हैगा की कहंदा हैगा आपां नूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी हैगी बिजनेस दी, बेसिकली एक एक्टिविटी हैगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining and effectively utilizing the funds necessary for the efficient operations। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ obtain ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ करना है। फंड्स ਨੂੰ obtain करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इफेक्टिवली यूटिलाइज करन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया हैगा। सिंपल जी भाषा च उही गल करनी है कि आप पैसों का हिसाब किताब रखना है कि किन्ने पैसे आपां चाहिए है, किन्ने पैसे कित्थों आपां लैके आवांगे, किहड़े सोर्स तो लैके आवांगे ते उन्हां नूं किवें इस्तेमाल किया जाए, ये सारियां चीज़ां आपां इत्थे मैनेज करनी है। तो हुण देखो यार, इत्थे बेसिकली की है कंपनीज बारे गल हो रही हैगी कि कंपनी जो हुंदी हैगी ना उहदे कोले बहुत सारे सोर्सिस हुंदे हैगे फंड्स नूं रेज करन दे। कोई एक सोर्स नहीं हुंदागा। हर एक कंपनी कोले, वैसे सारे बिजनेसेस कोले ही हुंदे हैगे, हर एक बिजनेस कोले 2 सोर्स हुंदे हैगे। किहड़े-किहड़े? एक ओनर्स फंड, एक हुंदा हैगा बोरोड फंड। सारे बिजनेस कोले फंड्स रेज करन दे हे 2 सोर्सेज हुंदे हैगे मेन, ऑनर्स फंड ते बोरोड फंड। ऑनर्स फंड केड़ा हो गया? जेड़ा ऑनर बिजनेस दे विच पैसा लांदा हैगा आपदा, उहनूं ऑनर्स फंड कहा गया हैगा। जेड़ा तुसीं तीजे बंदे तो बाहरों फड़ के पैसा ला दिंदे होगे, बिजनेस दे विच इन्वेस्ट कर दिंदे होगे, उहनूं आपां कहने हैगे बोरोड फंड। तुसीं आपदे किसी यार दोस्त तो फड़ लिया, किसी रिश्तेदार तो फड़ लिया, किसी तो लोन ले लिया, बैंक तो लोन ले लिया, वो सारियां किहदे विच आ जाणगियां? बोरोड फंड दे विच आ जाणगियां। हुण कंपनी दे विच की हुंदा हैगा? ऑनर्स फंड जेड़ा हुंदा हैगा ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ? शेयर्स इशू करके। नॉर्मल बिजनेस की जे आप गल कर देंगे तो नॉर्मल बिजनेस के ऑनर ने जो पैसा लाता वो दी कैपिटल होगी, उन्होंने आप कह देंगे ऑनर्स फंड। लेकिन कंपनी दे विच जो ऑनर्स फंड हैगा वो किवें रेज किया जाता है? वो रेज किया जाता है शेयर्स इशू करके। बेसिकली कंपनी का ऑनर कोई भी इदा नहीं बन सकता। कंपनी का ऑनर बनने लिए तुहानूं कंपनी के शेयर्स खरीदने पैंदे हैगे। जिहड़े भी परसन ने कंपनी के शेयर खरीदे होणगे उन्होंने की कहा जाता है? शेयर होल्डर ते कंपनी का ऑनर। ते आ जिहड़े शेयर्स हुंदे ये भी अगे 2 तरह के हुंदे हैगे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ते ये भी ओनर्स फंड दे विच आ जाऊगा। ठीक है, बोरोड फंड दे विच लोन्स वगैरह आ गए।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਓਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਆਬਟੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇਗੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਟੀਮਮ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਲੈਣਾ। फिर आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करन दे अपने को दो एस्पेक्ट्स दसे हुए हैं कि एक तो आप ऑप्टिममली फंड्स नु ऑब्टेन करना है ते एक आप ऑप्टिममली फंड्स नु की करना है यूटिलाइज करना है। जदों तुसी ऑप्टिममली प्रोक्योरमेंट की गल कर रहे होंगे तो उहदे विच दो चीज़ां आ जांदियां हैगियां। सब तो पहला तो यह देखना कि आपां नूं कितना फाइनेंस चाहिए हैगा, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। हुण आपां सारिआं नालों पहला देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਕੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਬਟੇਨ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? देखो जिन्ने भी सोर्स है ना पैसे तो हर एक सोर्स तो अपन लैके आ सकते हैं, लेकिन केड़ा सोर्स ज्यादा महंगा पऊगा, किदे ते ब्याज वध पऊगा, किदे ते कॉस्ट वध, किदे ते रिस्क वध, ये कुछ फैक्टर्स आपां नूं देखने पैंदे कि वो आपां सारी चीज़ां अगे पढ़ांगे कि किवें आपां डिसाइड कर देंगे कि केड़े सोर्स तो आपां पैसे लैने, केड़े सोर्स तो पैसे नहीं लैने, केड़े तो किन्ने लैने, केड़े तो किन्ने लैने। क्लीयर हो गई इन्नी गल? ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਚ, शेयर होल्डर्स ਨੂੰ डिविडेंड पे करन यूज करोगे या फिर
ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗ ਰੱਖੀਏ। क्लीयर होई है गल। हुण देखो नैक्सट की है अपने को, नैक्सट अपने को यह दस रहे हैं रोल ऑफ फाइनैंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनैंशियल मैनेजमेंट करन दा की रोल है बिजनेस दे विच, की इंपॉर्टेंस हैगी। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ कैश च कन्वर्ट होने वाले, कैश ते कैश च कन्वर्ट होने वाले एसेट्स मेरे को किन्ने पे है कि जे मैनू अर्जेंटली कोई पेमेंट करनी पै जाती है तो मैं वो कर पानी है कि नहीं कर पाती, मतलब कि मेरी जो करंट लाइबिलिटीज है उन्होंने मैं पे ऑफ कर सकती हाँ कि नहीं कर सकती, जो मेरे डेली के खर्चे है उन्होंने मैं पे ऑफ कर सकती हाँ कि नहीं कर सकती। ये चेक होंगी है लिक्विडिटी तो। लिक्विडिटी मतलब कि अपने एसेट्स जो है कैश च कन्वर्ट होने वाले इजली वो किन्ने कहेंगे, तो लिक्विडिटी किन्नी कहेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी किन्नी रखनी हैगी, ये चीज ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करूगी। जे ਤੁਹਾਨੂੰ लिक्विडिटी ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ਇਹ ਜੋ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਐਸੈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
फिर उस बाद आप डिटरमिन करांगे कि जेडे वेरियस सोर्सेज है इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड रिजर्व इन्हां दा कितना प्रपोर्शन होगा इक्विटी तो मेरा किन्ने परसेंटेज फाइनेंस होगा डिबेंचर तो किन्ने परसेंट फाइनेंस में लेना प्रेफरेंस तो किन्ने परसेंट फाइनेंस लेना ये सारी चीज़ां आप नेक्स्ट पॉइंट दे विच देखांगे। नेक्स्ट आ जांदा है डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुण देखो जे मैं डिबेंचर्स इशू करके फंड रेज कर दी डिबेंचर मतलब कि मेरा लोन लेता है तो मैंने ब्याज पे करना पऊगा इंटरेस्ट पे करना पऊगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਈਟਮ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ फाइनैशियल मैनेजमेंट करने नाल आपां नूं प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन भी पता चल जाती है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ आइटम्स की होणगीਆਂ ਐਡ ऑन होणगीਆਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ अपने ਵਧਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ अपने ਘਟਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रोल ऑफ फाइनैशियल मैनेजमेंट पता ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ टॉपिक है एक बारी लैक्चर खत्म होने तो बाद ਆਪਾਂ फिर तो डिस्कस करांगे। नैक्सट आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनैशियल मैनेजमेंट। हुण फाइनैशियल मैनेजमेंट करन पिछे बिजनेस दे की ऑब्जेक्टिव हुंदे क्यों करदी है बिजनेस फाइनैशियल मैनेजमेंट तो सब तो मेन मोटिव हैगा बिजनेस दा फाइनैशियल मैनेजमेंट करन दा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो किसी भी बिजनेस दा फाइनैशियल मैनेजमेंट करन दा मोटिव प्रॉफिट नू मैक्सिमाइज करना तो हुंदा ही है कि मेरे हर साल जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो वध तो वध प्रॉफिट्स आन इसलिए मैं आपदे फंड्स नू मैनेज करके चलना तो ये जिहड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव है ये तो हुंदा ही हैगा किसी भी बिजनेस दा। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव नालों भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की हुंदा है बिजनेस दा वेल्थ नू मैक्सिमाइज करना। जेड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हुंदा है यह शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है बिजनेस दा। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइज करना की हुंदा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हुण वेल्थ मैक्सिमाइज करन तो मतलब की हैगा कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर दी वेल्थ मैक्सिमाइज करन तो मतलब की हैगा कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर दी ओनू की करना हैगा आपां इंक्रीज करना है। जो मार्केट वैल्यू शेयर दी इंक्रीज हो जूगी तो ओदे नाल की होगा अपने आप शेयर होल्डर्स दी जो वेल्थ है वो भी की हो जूगी इंक्रीज हो जूगी। किवें होगी फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन हैगा उन्हें रिलायंस दे शेयर्स खरीदे होए हैगे ते उस बंदे कोले रिलायंस दे मान लो कि 2000 शेयर है 2000 शेयर सीगे जो उन्हें खरीदे सीगे रिलायंस के शेयर की वैल्यू 100 रुपए सी। ठीक है मैं बहुत घट लै रही है इन्नी नहीं होगी बट फिर भी एग्जांपल लै रहे हैं। रिलायंस के शेयर की वैल्यू मतलब कितनी सीगी 100 रुपए सीगी जो उन्हें खरीदे किन्ने शेयर सीगे उहदे कोले 2000 यानी कि उन्हें किन्ने रुपए ला के शेयर खरीदे सीगे 2 लाख रुपया। शेयर उहदे कोले किन्ने हैगे सिर्फ 2000 ही है। मान लो कि अज रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी होगी 150 रुपया तो ओदी कैपिटल कितनी होगी 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया होगी मतलब कि जे अज वो बंदा जाके शेयर्स बेच दिंदा हैगा 2000 शेयर्स बेच दिंदा हैगा तो उन्होंने 2 लाख रुपया नहीं मिलूगा उन्होंने मिलूगा 3 लाख रुपया। कितना वध मिलूगा 1 लाख रुपया वध मिलूगा। मतलब कि पहला ओदी वेल्थ ओदी संपत्ति कितनी सीगी 2 लाख रुपए दी सीगी लेकिन शेयर दी वैल्यू वधन नाल ओदी संपत्ति ओदी वेल्थ कितनी होगी 3 लाख रुपए दी होगी। तो फाइनैशियल मैनेजमेंट करन दा अपना मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव की हुंदा है शेयर होल्डर्स की वेल्थ नु मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट नु मैक्सिमाइज करना एक अपना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैगा। इहदे नाल वाला फर्क नहीं पैन लग गया लेकिन जे अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ूगी तो वो अपना नाम अपनी रेपुटेशन कंपनी की सब की करूगी इंक्रीज होगी। तो उसका मतलब कि अपनी कंपनी वधिया परफॉर्म कर रही है। गल क्लीयर होगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हुंदी हैगी कि आपां मार्केट वैल्यू जिहड़ी हैगी शेयर दी ओही वधा दी जो वो वध गई तो अपने आप की होगा शेयर होल्डर दी वेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। हुण मार्केट वैल्यू किवें इंक्रीज होगी शेयर्स दी जो थोड़े शेयर दी की होगी डिमांड इंक्रीज होगी उदों मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड किवें इंक्रीज होगी जो थोड़ी कंपनी वधिया परफॉर्म करूगी वधिया प्रॉफिट्स अर्न करूगी तो जेडे शेयर होल्डर्स उन्होंने डिविडेंड वधिया दोगी टाइमली सब दी पेमेंट्स करूगी रेपुटेशन वधिया बनूगी अपनी मार्केट दे विच तो उहदे नाल की हैगी अपने शेयर दी डिमांड भी वध जाऊगी। डिमांड वधन दा तो की मतलब हैगा कि वध तो वध लोग अपनी कंपनी दे शेयर खरीदण नूं तैयार होणगे। जो वध तो वध लोग अपनी कंपनी दे शेयर खरीदण नूं तैयार होणगे डिमांड वध गई सप्लाई उन्नी हैगी तो प्राइस भी की हो जाऊगा वध जाऊगा। प्राइस वध गया तो अपने शेयर होल्डर्स की
ਵੈਲਥ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੇਚ ਕੇ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨਾ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। क्लीयर होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अपना मेन मोटिव हैगा कि आप सिर्फ की करनी हैगी वैल्थ वधानी हैगी शेयर होल्डर्स की, जिन्नी आप वधा सकते हैं। प्रॉफिट भी वधाना है, प्रॉफिट वधाओगे फिर ही की वधूगी। प्रॉफिट वधा के प्रॉफिट की हैगा पार्ट हैगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो वाइडर कंसेप्ट हैगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक नैरो कंसेप्ट हैगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके ही तुसी की करोगे? वेल्थ नू मैक्सिमाइज करोगे। नैक्सट अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे विच भी इन्होंने कुछ अपन ऑब्जेक्टिव्स दसते कि जे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करांगे अपन नहीं पता चलूगा कि अपनी रिक्वायरमेंट कितनी हैगी फंड्स की, अपन डिफरेंट सोर्सेज नू एनालाइज करके नहीं वधिया सोर्स आइडेंटिफाई कर सकांगे। देखो वधिया सोर्स तुसी कदों आइडेंटिफाई कर सकोगे? जदों तुसी हर एक सोर्स नू एनालाइज करोगे। जे तुसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं करोगे, तुसी अलग अलग सोर्सेज नू एनालाइज नहीं करोगे तो किसी भी सोर्स तो जिवें भी तुहानू महंगा सस्ता फाइनेंस इकट्ठा हुंदा है तुसी उवें इकट्ठा कर लिया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक तो आप एडुकेट अमाउंट रेज कर सकते हैं फंड की जिन्नी अपनी रिक्वायरमेंट हैगी, ते जेड़ा भी पैसा आप रेज कर रहे हैं उन्होंने ऑप्टिममली यूटिलाइज करांगे, उन्हां दी वेस्टेज भी नहीं होगी। तो यह अदर ऑब्जेक्टिव्स दे विच तुसीं चीज़ां लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ गए। हुण नैक्सट जो टॉपिक आऊगा वो आंदा है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस की हुंदे हैगे? देखो आप क्या है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हैगा कंपनी का मेन मोटिव हैगा कि आप शेयर होल्डर्स की वैल्थ नू वधा देना। हुण वैल्थ मैक्सिमाइजेशन किवें वधूगी? जिन्ने वधिया तुहाडे फाइनेंशियल डिसीजंस होणगे, जिन्ने वधिया तुसीं जेहड़े आपां 3 क्वेश्चंस पढ़े ना अगे कि किन्ने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किहड़े डिफरेंट सोर्सेज तो आपां फंड रेज करांगे ते यूटिलाइज किवें करांगे फंड्स, इन्हां 3 क्वेश्चंस नू जिन्ना वधिया तुसीं सॉल्व करोगे, जिन्ने वधिया इन्हां दे रिलेटेड डिसीजंस लओगे, उन्नी ही तुहाडी वधिया की होगी फाइनेंशियल डिसीजन होगी। ते फाइनेंशियल डिसीजन जिन्ना वधिया हो गया उहदे अकॉर्डिंग ही तुहाडी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो हुण देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन की हैगा? फाइनेंशियल डिसीजन इज प्राइमरली कंसर्न विद चूजिंग द बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन or best investment option to foster the growth of an enterprise. The 3 important decisions involved are financial decision ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ फाइनेंशियल decision ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, best financing options ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ best investment option ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। मतलब कि best investment decision ਲੈਣਾ ਹੈ, best ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ financing decision ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ decision ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, investment decision, financing decision ਤੇ dividend decision। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे विच आपां डिटरमिन करदे हैंगे फिक्स एसेट दे विच कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, करंट एसेट दे विच कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, वो होगा थोड़ा इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन की होगा? सोर्सेज, इक्विटी तो कितना पैसा, डिबेंचर तो कितना पैसा, प्रेफरेंस तो कितना पैसा, रिजर्व तो कितना पैसा यूज करना हैगा। यही जेड़ा तुसीं इहदे रिलेटेड जो डिसीजन लैणे होंगे उहनूं क्या जांदा हैगा फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट जेड़ा आ गया उन्होंने वंडना है कि रिजर्व रखना है, इहदे रिलेटेड जो डिसीजन होगा डिविडेंड। क्लियर होगी गल? फाइनेंशियल डिसीजन की हुंदा हैगा वैल्थ नू मैक्सिमाइज करन लई जो तुसी यह 3 तरह के डिसीजन लैणे होगे इन्हां नू फाइनेंशियल डिसीजंस कहा गया है। किहड़े 3 तरह के? एक दा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन कि फिक्स एसेट्स कितना इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट्स कितना करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन किहड़े सोर्स तो कितना पैसा रेज करना है, सारा दा सारा पैसा इक्विटी तो करना है, सारा पैसा डिबेंचर तो करना है, इक्विटी ते डिबेंचर किसी प्रपोर्शन करना है, किवें करना है, वो आ गया फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड दे विच जो प्रॉफिट अर्न किया हैगा प्रॉफिट नू किवें वंडना है, वो आ गया डिविडेंड डिसीजन। क्लियर होगी गल? हुण एक एक करके इन्हां तीनों डिसीजंस नू समझांगे क्योंकि देखो जेड़ी भी थोड़ी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दा ऑब्जेक्टिव है ना वो फिर ही पूरा होगा जे तुसीं आह 3 डिसीजंस वधिया लोगे। जे अपने आह 3 डिसीजंस वधिया नहीं हैगे फिर वो ऑब्जेक्टिव अपना पूरा नहीं हो सकता, फिर मतलब कि अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बेकार है। ते हुण ये डिसीजंस किवें लवांगे आपां? पहलां तां आपां इन्वेस्टमेंट डिसीजन बारे पढ़दे हां कि की हुंदा हैगा। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग अबाउट how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for the investors। की हैगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन? वही जो हुणे आपां डिस्कस किया कि इहदे विच आपां डिसाइड करना हैगा कि पैसा जो है वो डिफरेंट एसेट दे विच किवें इन्वेस्ट किया जावे ताकि शेयर होल्डर्स नू जो है वो आपां हाईएस्ट पॉसिबल जो रिटर्न है वो दे
ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ABC। ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। A ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 10% ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, B ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 30% ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 25% ਕੈਸ਼ ਫਲੋ। मतलब की हैगा कि 30% बी प्रोजेक्ट दे विच कैश इन जो है वो ज्यादा होगा। तो हुण ऑब्वियस दी गल हैगा कि जिस बिजनेस तो मैनू कैश फ्लो ज्यादा मिलूगा, अमाउंट तो तिन्नों दे विच सेम ही इन्वेस्ट हो रही हैगी, टाइम भी मेरा सेम इन्वेस्ट हो रहेगा, पर जिहड़ा कैश फ्लो है वो किहड़े बिजनेस च वधेगा? बी च वधदा। तो फिर मैं किहड़ा बिजनेस च पैसे लाने पसंद करूंगी? ऑब्वियस दी गल है बी च पसंद करूंगी। तो कैश फ्लो कितना होगा बिजनेस दे विच ये भी डिपेंड करदा हैगा कि आपां पैसा लाना है कि नहीं लाना। नैक्सट पॉइंट आ जाती है कि रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब की है हुण तुसीं किते भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस पैसे इन्वेस्ट करन ते आपां नूं कुछ ना कुछ रिटर्न मिलूगा। जिवें कि मान लो यार तुसीं किसी कंपनी दे शेयर ही खरीदे होए हैगे, शेयर खरीदोगे तो कंपनी दे विच जिन्ना भी प्रॉफिट कमाऊगी कंपनी, वो प्रॉफिट तो तुहानूं कुछ ना कुछ हिस्सा देगी। तो वो डिविडेंड तुहाडे वास्ते की हैगा? रिटर्न है पैसे नू इन्वेस्ट करने लिए। तो रेट ऑफ रिटर्न की मिलूगी पैसा इन्वेस्ट करके, वो भी एक फैक्टर हुंदा है जदों तुसीं डिसाइड करना है कि आप पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं करने। मान लो कि ए प्रोजेक्ट दे विचों मैनूं 10% रिटर्न मिल रही है कि 10% प्रॉफिट आऊगा, बी दे विचों मैनूं 15% रिटर्न मिल रही है तो सी दे विचों मैनूं मिल रही है 25% रिटर्न। कि जे मैं सी प्रोजेक्ट दे विच पैसा लानी हैगी तो मैनूं 25% रिटर्न मिल जूगी, 25% की प्रॉफिटेबिलिटी हैगी मेरी सी प्रोजेक्ट तो फिर मैं पैसे कित्थे वध लाऊंगी? सी च लाऊंगी, ए ते बी च नहीं लाऊंगी क्योंकि इत्थे मैनूं कमाई घट हो रही हैगी। तो रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली वो कमाई नूं क्या गया है कि जो पैसा इन्वेस्ट करके तुहानूं उतों कमाई हो रही हैगी वो किन्नी हो रही है। जेड़े प्रोजेक्ट तो सब तो वध कमाई हो रही होगी आप वो चूज करांगे। क्लीयर होगी? पहला तो आप कैश फ्लो देख ले, कितना कैश फ्लो होगा, फिर मैनूं कितनी कमाई हो रही हैगी वो चीज आप देख ली। लास्ट दे विच आपां की देखना है? पैसे इन्वेस्ट करन लगे फिक्स एसेट दे विच इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कमाई ते कैश तो इलावा होर भी बहुत सारी चीजां हुंदियां हैगियां कि किन्ने टाइम बाद मैनूं रिटर्न मिलण लगूगी, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, होर रेशोस की आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह दियां, वो सारियां चीजां भी आपां इत्थे की करांगे? एनालाइज करांगे।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਮੇਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਸੌਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਡੁਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਜੋ ਐਡੁਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਐਡੁਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਲੋੜ ਮੇਰੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਐਡੁਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧੇਗਾ? 80,000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੈ, 80,000 ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 80,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ 180। ਆ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ 80,000 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੋੜ ਆਪਣੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 80,000, 20,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज डेली के खर्चे पे ऑफ करन दी मैनू कितना रुपया चाहिए सीगा, लाख रुपया चाहिए सीगा, लेकिन मेरे को पैसा कितना है, सिर्फ 80,000 रुपया, 20,000 रुपया थोड़ा जाएगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੁਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਦਰ ਮੋਰ nor less, because both excess liquidity or deficient liquidity can affect the profitability of the business। कि excess liquidity भी affect करूगी business ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਐਡੁਕੇਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੇ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। समझ आ गई गल? ये याद रखियो कि इनू वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या जाता है, ते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उन्होंने कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी क्या जाता है। क्लीयर होगी गल? ये तो आप डिस्कस कर लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हुण इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो बाद आप डिटरमिन कर लिया कि कितना पैसा फिक्स एसेट चलाना है, कितना पैसा करंट एसेट चलाना है। ਹੁਣ ਨਾਲ याद करी जाओ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ। ਜੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ सस्ते पै रहे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस सस्ते पै रहे, तो उस अकॉर्डिंग आप इन्हां दा प्रोपोर्शन सैट कर लांगे कि 60% आपां नूं लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, 40% आपां नूं शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। वो चीज़ां एनालाइज करके हुंदियां ही आ। आपां देखांगे लिक्विडिटी ते प्रॉफिटेबिलिटी दे हिसाब नाल कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे विच पैसा इन्वेस्ट करके आपां नूं कॉस्टली घट पऊगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस दे विच पैसा घट इन्वेस्ट होगा, तो वो इदां एनालाइज करके हुंदे। तो आ पहले 3 पॉइंट अपने कवर हो गए कि आपां फिक्स एसेट दा पता लगा लिया, करंट एसेट दा पता लगा लिया, ते शॉर्ट टर्म ते लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस दा पता कर लांगे लिक्विडिटी ते प्रॉफिटेबिलिटी दे हिसाब नाल कि कितना फाइनेंस चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए। लिक्विडिटी वध रखनी हैगी तो पैसा वध चाहिए, तो वो जिहड़ा पैसा वध चाहिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो इकट्ठा किया जाए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो इकट्ठा किया जाए। वो अपना 3rd पॉइंट हो गया। क्लीयर? हुण चलो अगे चलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन ते। फाइनेंसिंग डिसीजन भी आपां इन्ना मतलब समझ लिया कि इस डिसीजन दे विच आपां डिसाइड करना कि केड़े वेरियस सोर्स तो आपां फंड रेज करने। इट रेफर्स टू द डिटरमिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स required by the business will be obtained from various long term finances, long term sources। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਕੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ फाइनेंसिंग डिसीजन दे विच लवांगे। हुण ये डिसीजन लिता किवें जाऊगा, कुछ फैक्टर्स नू कंसीडर करके। केड़े फैक्टर्स इस डिसीजन नू इफेक्ट करदे हैगे, वो आ फैक्टर्स हैगे। एक एक करके सारे फैक्टर समझ देंगे, ध्यान नाल समझियो। चलो फर्स्ट फैक्टर आ जांदा हैगा कॉस्ट। तुसी कोई मर्जी फंड रेजिंग सोर्स चूज कर लो, हर एक सोर्स पिछे थोनू कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पैंदी हैगी। कॉस्ट दा की मतलब है कि जेड़े भी सोर्स तो तुसी पैसा रेज किया उन्हां पैसों नू यूज करन पिछे तुसी की पे कर रहे हो सामने वाले बंदे नू। हुण जे तुसी बैंक लोन लिता है, बैंक लोन लिता है, डिबेंचर्स इशू करके लोन लिता, जिवें मर्जी लोन लिता है, थोनू की पे करना पऊगा, इंटरस्ट पे करना पऊगा उस चीज ते, ब्याज पे करना पऊगा। तो जेड़ा हा पैसा तुसी लोन लैके रेज किया इनू यूज करन पिछे आपां जेड़ा ब्याज पे कर रहे हैं, यह अपने बिजनेस वास्ते की होगा एक्सपेंस
मतलब कि यह इंटरेस्ट अपने लिए की होगी लोन वाली कॉस्ट होगी। सिमिलरली जे तुसी शेयर्स इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कुछ भी इशू करोगे, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗੂਗਾ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਜੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬੀਅਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਬੈਂਚਰ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਲੈਸ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿविडेंड ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿविडेंड ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿविडेंड ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿविडेंड ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਲੋਨ ਹੋਲਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੰਨੇ ਰਿਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਖਰਚੇ ਬੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਖਰਚੇ ਇਨਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਛਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਇਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। क्लियर हो रहे सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी ने जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ने क्या केड़ियां केड़ियां रेंट पे करने कंपनी ने, सैलरी पे करनी हैगी, वेजेस पे करने हैंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इदां दे जो कंपनी दे फिक्स खर्चे हुंदे हैगे जो करने ही करने हैगे। जे इन्हां खर्चों की अमाउंट ऑलरेडी हाई है, पहला तो ही कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा नेगे, तो जे कंपनी डिबेंचर्स इशू कर दिंदी हैगी तो उहदे नाल की होगा, कंपनी का एक होर खर्चा वध जांदा हैगा इंटरस्ट। फिर उस केस कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं करती। जे कंपनी नूं लगदा है कि हाँ ये खर्चे ठीक ठाक ही हैगे एक होर खर्चा इनकर कर सकती हैगी तो डिबेंचर इशू कर दिंदी हैगी। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनियां ने ये भी अपने इस डिसीजन नूं इफेक्ट करनगियां। नैक्सट आ जाता है कंट्रोल कंसीडरेशन। हुण जिहड़ा कंट्रोल हुंदा है वो सारा दा सारा कंट्रोल हुंदा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के हथ। इक्विटी शेयर होल्डर्स नूं बेसिकली क्या जाता है ओनर्स ऑफ दी कंपनी, क्योंकि सब तो वध रिस्क लैंदे हैगे ते सारा कंट्रोल सारी वोटिंग पावर भी किहदे कोले हुंदी हैगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स कोले हुंदी हैगी। जे तां मान लो कि जिहड़े एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स नेगे उन्हां नूं कंट्रोल शेयर करन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, फिर तुसी जे फंड रेज करना हैगा तो इक्विटी शेयर्स होर इशू करके कर सकते हो। जे उन्हां नूं प्रॉब्लम हैगी है फिर आपां इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। मतलब की हैगा, मान लो कि पहला जिहड़े इक्विटी शेयर्स आपां वंडे होए सीगे ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 30 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ, मतलब 30 ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 80। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 80। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ 50, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ 80। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ भी इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਂਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਂਚਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਸਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਕੁਇਟੀ 60%, ਡਿਬੈਂਚਰ 20% ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 20%, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੋਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ? ਹੁਣ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਲੈਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।